सत श्री अकाल टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरजीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। बादल परिवार खिलाफ झंडा चुकण वाले सुखदेव सिंह ढींडसा ते परमिंदर सिंह ढींडसा अकाली दल विचों बर्खास्त। सुखबीर सिंह बादल की अगवाई विच हुई कोर कमेटी की बैठक विच लिया गया फैसला। अकाली दल ने लाए कैप्टन सरकार ते दोष। कोर कमेटी की मीटिंग विच अकाली दल ने चुक्या मुद्दा, कहा सूबे की कैप्टन सरकार SGPC नूं चाहती है तोड़ना। दलजीत सिंह चीमा ने कहा इस लिए कैप्टन सरकार ने एफीडेविट लिख हरियाणा की वक्री गुरुद्वारा कमेटी बनाने की की हमायत। सुखबीर बादल वालों टकसालियां नूं जाली कहण ते अकाली दल टकसाली का तिखा प्रतिक्रम। टकसाली आगू सेवा सिंह सेखवा ने लाए दोष। बादल परिवार ने हमेशा अपनी सियासत वास्ते SGPC का किया इस्तेमाल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नूं हमायत मिलनी लगातार जारी। कांग्रेस के साबका विधायक रमेश सिंगला ने आप दा झाड़ू फड़िया, जबकि भगवंत मान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ते विनय निशाने कहा कैप्टन दिल्ली में सस्ती बिजली देण दा किवें करनगे प्रचार, जबकि पंजाब विच बिजली देश भर विचों सब तो महंगी। ते सिख प्रचारक भाई रणजीत सिंह ढड्डरियां वालियां दा 3 दिना दीवान शुरू, जबकि अमरीक सिंह अजनाला समेत कुछ निहंग सिंघां वल्लों कीता जा रहा है ढड्डरियां वालियां दा विरोध। प्रशासन के दखल तो बाद कई वाद विवादां तो बाद शुरू होया दीवान। सिद्धांतां दी लड़ाई नूं लैके बादल परिवार खिलाफ झंडा चुकण वाले सुखदेव सिंह ढींडसा ते परमिंदर सिंह ढींडसा नूं अकाली दल विचों बर्खास्त कर दिता गया है। यह फैसला चंडीगढ़ विच सुखबीर सिंह बादल की अगवाई विच हुई कोर कमेटी की बैठक विच लिया गया। दस्सणयोग है कि ऐतवार नूं संगरूर विखे हुई अकाली दल की रैली विच ढींडसा प्यो पुत्तर खिलाफ मता पास किया गया ते इस रैली तो महज एक दिन बाद ही सुखदेव सिंह ढींडसा ते परमिंदर सिंह ढींडसा नूं पार्टी चों बाहर दा रस्ता दिखा दिता गया। देखो कल लखां का इकट्ठ उत्थे होया सी, संगत ने हथ खड़े करके सारिਆਂ ने फैसला उत्थे ही करता सी। इस करके जो संगत का फैसला वो कोर कमेटी नूं प्रवान, जो संगत का फैसला उहदे तो बाद नहीं जा सकती कोर कमेटी। इस करके क्योंकि संगत ने कल मौके के उत्ते ही फैसला कर दिता सी, इस करके जो संगत दी भावनावां सी भी दोनों नूं बाहर करना चाहिए, वो संगत की भावना नूं कोर कमेटी ने एक्सैप्ट कर वो लोड़ ही नहीं। जो लखा वर्कर ने उन्होंने अपने जिले दिया ने कल फैसला कर दिता तो कोर कमेटी उस तो बाहर नहीं जाएगी, प्रवान कर। अकाली दल की कोर कमेटी की अज चंडीगढ़ विच एक बैठक हुई जिस विच कई मुद्दों ते चर्चा की गई। पत्रकारां नाल गलबात दौरान पार्टी के बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि सूबे की कैप्टन सरकार SGPC नूं तोड़ना चाहती है। चीमा मुताबक कैप्टन सरकार का मकसद इस तो ही पता लग जाता है कि सूबा सरकार ने एफीडेविट लिख हरियाणा की वक्री गुरुद्वारा कमेटी बनाने की हमायत की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसकी साजिश पहला भी कर चुकी है। इसके अलावा चीमा ने बहबल कलां गोलीकांड के मुख गवाह की मौत से भी टिप्पणी की। इस विच मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ ते CM के सलाहकार कुशलदीप सिंह ढिल्लों का नाम लिया, जिस ते चीमा ने CBI जांच की मांग की। इसलिए उन्हें कहा कि वह राजपाल नूं मिल एक मंग पत्र भी सौंपणगे। अकाली दल पंजाब सरकार खिलाफ रोस रैलियां कर रहा है, जिस विच 25 तरीक नूं फिरोजपुर, 11 फरवरी नूं अमृतसर ते 9 मार्च नूं होला महल्ला मौके रैली का ऐलान किया गया। पंजाब दी कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां दी सरकार ने हरियाणा ने जिहड़ा पिछले समय दे विच 2014 दे विच वक्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाउण वास्ते एक एक्ट पास किया सी, जिन्होंने हरियाणा की एक इलैक्टेड मैंबर सरदार हरभजन सिंह मसाना साहब ने सुप्रीम कोर्ट के चैलेंज किया होया। उस केस के विच जिहड़ा नवा एफीडेविट कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने फाइल किया उन्होंने कंडैम किया। ये जिक्र होया कि ये जिहड़ा रेजोल्यूशन हरियाणा के विच एक्ट पास होया उहदे हक दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने किया। ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं तोड़न की बड़ी वड्डी साजिश का हिस्सा, क्योंकि हमेशा ही कांग्रेस पार्टी कोशिश करती रही है कि सिख सिद्धांतां नूं ढाह लाउण वास्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कमजोर किया जाए। दूसरा जिहड़ा पिछले दिनी बहबल कलां कांड के जिहड़े मुख गवाह सरदार सुरजीत सिंह साबका सरपंच साहब की मौत हुई है, उस तो बाद जिहड़े उन्हां दी धर्म पत्नी वालों उन्हां दे बेटे वालों जो तथ्य उजागर किए गए, सरदार गुरप्रीत सिंह कांगड़ कैबिनेट मंत्री के खिलाफ, सरदार कुशलदीप सिंह ढिल्लों सलाहकार मुख्यमंत्री साहब के खिलाफ, वो सारे गल की गंभीरता नूं देखदे होया उस परिवार नूं इंसाफ लैके देण वास्ते कि ये किहड़े कारण सन कि जिहदे करके मंत्रियों ने
ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ। ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਖਿਲਾਫ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚੰਦੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਦਾ ਪੇਚ ਹੁੰਦੇ, ਦਾ ਪੇਚ 2002 ਤੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ। ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਟਕਸਾਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਕਸਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਆ ਹੈ ਜਾਲੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਲੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅਕੀਦ ਚਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਢਿੱਲੇ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ SGPC ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰਲੀਆਂ ਚੁਗਣ ਡਈਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਆ ਸਿੱਧੂ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਡਿਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿਤਾ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿ ਇਹ 25-75 ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਥਕ ਲੋਕ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝਾੜੂ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਖੂਬ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੱਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਅੱਜ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ? ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗੂ 10 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 1 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, 32 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਲਟੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ETT ਵਾਲੇ, ਟੈਟ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗੂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗੂ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ? ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜਾਨੀ ਵਿਖੇ 1 ਵਜੇ ਸਜ ਗਿਆ। ਪਰ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਦੀਵਾਨ 3 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਨਾ ਸਜਾਣ, ਪਰ ਸੰਤ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਜ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਚੌਕਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੌਕਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਇੱਥੇ ਸਜੇ। ਸੰਤ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਆਣ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 100 ਸ਼ੰਕੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ 100 ਸ਼ੰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਤਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 120, 130, 140, 150, 500 ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈਏ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਲਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 5 ਸਿੰਘ ਛੋਟੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਭਾ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਜਿੱਤਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ 3 ਦੀਵਾਨ ਰੱਖੇ ਆ, 10 ਦੀਵਾਨ ਅਸੀਂ ਰਖਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ ਬਸ। ਇਹ ਗਿੱਦੜਿਆਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਆ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਥਾਨ ਗੁਰਮਤ ਵਿਦਿਆਲਾ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਣਕਵਾਲ, ਅਸੀਂ 10 ਦੀਵਾਨ ਇੱਥੇ ਰਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ ਬਸ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਵੀ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੇਰਲ ਪਰਤਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵੁਹਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹੁਬੇਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 7 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। 1 और 2 फरवरी ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ 1 और 1:30 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बैरक नंबर 7 बैरक नंबर 2 2/7 है बैरक 2/7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਕੇ ਕੰਧ ਪਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨਲ ਵਾਲ, ਇਨਰ ਵਾਲ ਔਰ ਆਊਟਰ ਵਾਲ ਦੋਨੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਬੈਰਕ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਵਾਰਡਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਵਾਰਡਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਰਡਰ ਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਰਡਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਰ ਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਔਰ PHG ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਓਪਨ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਓਪਨਲੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ। ਆ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਟੇਕ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ। CAA ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬੋਹੜੀ ਚੌਂਕ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਗਾਰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੀਆਂ। ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਗੁੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਖਲਾਫ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਗੇ ਪਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ, ਇਹ ਬੜੇ ਪੰਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਦੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ NRC, CAA ਔਰ NPR ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਆ। ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ BJP ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। BJP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਇਕਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਾਨਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਈ ਆ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਉਹ ਸਟਾਫ ਵੀ ਆ ਗਏ 2-4 ਜਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਬਕਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਰੁਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ 2 ਬੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਰੀਆਂ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਇਆ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਾਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ SGPC ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋੜਨਾ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਿਖ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ। ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ SGPC ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਝਾੜੂ ਫੜਿਆ, ਜਦਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।